Morning students, in the last class we saw some problems related to Rolle's theorem. So what is once again we can recall that what is Rolle's theorem? Rolle's theorem says that for a function f is continuous in the closed interval ab and the differentiable in open interval ab, and also we have the endpoints of the functional value f of a equals f of b. Then there exists a point c in the open interval ab such that f dash of c equal to 0 at that particular point. And we saw more than 2 or 3 examples related to this Rolle's theorem. We have two more problems related to Rolle's theorem. So let's move on to the next problem. So here we need to prove that if a0, a1, a2, etc. an are real numbers such that a0 divided by n plus 1 plus a1 divided by n plus etc. an minus 1 by 2 plus an equal to 0. So then there exists at least one number x in between 0 and 1 such that a0 x raised to n plus a1 x raised to n minus 1 a2 plus a2 x raised to n minus 2 plus etc. an equal to 0. So this is the problem. We have given some real numbers and one condition. The condition satisfy ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. So we need to prove that there exists at least one number x in between 0 and 1 such that this particular condition is satisfied. The last a0 x raised to n plus a1 x raised to n minus 1 etc. an equal to 0. This is the question. So for this we are defining to prove this problem we are defining a function. നമ്മളൊരു function introduce ചെയ്തിട്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ Rolle's theorem ഇവിടെ apply ചെയ്തത്. So ഈ function എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ. So the function f of x is f of x equals a0 divided by n plus 1 into x raised to n plus 1 plus a1 divided by n into x raised to n plus etc. an x. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഇവിടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സംഭവത്തിന്റെ കൂടെ ഇതൊക്കെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് എക്സ് റേസ് ടു n plus 1 ഒരു പോളിനോമിയൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ചെയ്തു. So this is a polynomial in x. So being a polynomial, this is continuous function and also differentiable function. അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു. Rolle's theoremത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? So that should be continuous in the open interval a01. Here 0,1 the interval. So this is a continuous function and also the being a polynomial, this is a differentiable function too. So the differentiable one, continuous one. Now the two conditions of Rolle's theorems are verified. So the next condition is the endpoints a functional value check here. So being a polynomial, f of x is continuous and differentiable. Now we need to check the functional values at the endpoints. F of 0 is f of 1. So f of 0 means we are putting 0 instead of x. ആ പോളിനോമിയൽ എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട് x ഉണ്ട്. Coefficient into x plus x x എല്ലാം 0 ആയി കഴിയുമ്പോൾ f of 0 equal to again 0 കിട്ടും. Now we need to find f of 1. f of 1 equals x ന്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ 1 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ a0 divided by n plus 1 into x raised to n plus 1 എന്നുള്ളതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും? 1 raised to n plus 1. 1ന്റെ ഏത് പവർ എടുത്താലും നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? 1 തന്നെയാണ് കിട്ടുക. So we will get 1 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? x ന്റെ ടേം എല്ലാം മാറി കോഎഫിഷ്യൻസ് മാത്രമായിട്ട് വരും. That is a0 divided by n plus 1 plus a1 divided by n plus a etc. an minus 1 by 2 plus an equal to 0. Plus an equal to 0. This is equal to 0 എന്നുള്ള കാരണം എന്താണ്? This condition നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു. ഇത്രയും ടേമുകളുടെ സം എടുത്താൽ 0 ആണെന്ന് അസംഷൻ ആണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. So we can say that f of 0 equals f of 1. Now we can apply the Rolle's theorem because this particular function f satisfies all the three conditions for the Rolle's theorem. So by Rolle's theorem we can find a c belongs to open interval 0, 1 such that f dash equal to 0. So we will find the derivative.
ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഇതൊരു എന്താ എക്സ് റൈസ് ടു എ നോട്ട് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ. എ നോട്ട് ഈസ് എ റിയൽ നമ്പർ, എൻ ഈസ് എ റിയൽ നമ്പർ, വൺ ഈസ് എ റിയൽ നമ്പർ. therefore എ നോട്ട് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റിയൽ നമ്പർ ആണ്. എക്സ് റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? സൈഡിൽ തന്നെ എഴുതാം. നമുക്ക് ടേം എന്താണ്? എക്സ് റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? എക്സ് റൈസ് ടു എന്നിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും? എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ. എന്നിട്ട് ഈ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ വെട്ടിപ്പോൾ സീറോ ആകും. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ. സിമിലർലി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ we will get a1 divided by n into x raised to n minus 1. Like this derivative we will get, and we cancel n plus 1, n, etc. 2, etc. ഇതെല്ലാം cancel ആയപ്പോൾ ബാക്കി remaining terms എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? a0 into x raised to n plus a1 into x raised to n minus 1 plus etc. an minus 1 x square plus an equal to 0. This is the required statement of the problem. Okay, so this is the problem. So next problem, if a function f is such that its derivative f dash is continuous in AB and derivable in AB, open interval AB, then prove that exists a number C such that f of b equals f of a plus b minus a into f dash of a plus half into b minus a the whole square into f double dash of c. This is the next problem. So we have given a function and we have given that the derivative of f, that is again a function. f dash എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ എഫ് ഡാഷ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. എഫ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സിൻസ് എഫ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൾസോ. So we can conclude that f is a continuous and differentiable, and also given that f dash is continuous and differentiable in this interval. So we need to prove that there exists a number c such that this particular should be satisfied. So ഇതിനും നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. We are going to introduce a function phi of x equals f of b minus f of x minus b minus x into f dash of x minus b minus x the whole square into a. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട സംഭവം, ഈ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട സംഭവത്തിനകത്ത് എയുടെ ടേമിന് പകരം എല്ലാം എന്ത് കൊടുക്കുക? എക്സ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതെല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഓൾറെഡി എഫ് ഓഫ് ബി ഉണ്ട്. സോ എഫ് ഓഫ് ബി ഇതിനൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും. മൈനസ് ഓഫ് എക്സ്, എയുടെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ എക്സ് കൊടുക്കുക. എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ബി മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് minus b minus x the whole square. ഇവിടെ half is a constant, f double dash of c is again a constant. c is a number, so f double dash at c means it is a real number. അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു കോമൺ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ എക്ക് നമ്മളൊരു പ്രത്യേകത എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ടു ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് such that phi of a equals phi of b. Phi of a യുടെ വാല്യൂം phi of b യുടെ വാല്യൂം തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആകാൻ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എവിടെ കൊടുക്കണം? a എന്നുള്ള ഈക്വൽ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ കിട്ടത്തക്കുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഓൾറെഡി അപ്പം നമ്മുടെ റോൾസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള 3 കണ്ടീഷൻസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് phi എന്നുള്ളത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടീഷൻ. അതിനകത്ത് എഫും എഫ് ഡാഷും ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ബോത്ത് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് differentiable. Therefore phi is also continuous and differentiable function. Also നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ എങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? phi of a യും phi of b യും ഈക്വൽ ആകത്തക്ക വിധമാണ് നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ phi of a, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എടുത്തിട്ടില്ലേ, ഇതിൽ നിന്നും we can write another function phi of a equals phi of b എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തക്ക വിധമാണ് ക്യാപിറ്റൽ എ എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അപ്ലൈങ് phi of a equals phi of b അതൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ phi of a ക്ക് എ കൊടുക്കുക.
f of b minus f of a minus b minus a f dash of a ഇങ്ങനെ കിട്ടും. And phi of b is like this. Here phi of f of b minus f of b 0, b minus b 0, b minus b 0. So right side is 0. Therefore we get f of b minus f of a minus b minus a into f dash of a minus b minus a whole square into a equals 0. ഇത് ഈ കണ്ടീഷനാണ് നിൽക്കട്ടെ. നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ എ എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ബൈ റോൾസ് തിയറം അനുസരിച്ച് റോൾസ് തിയറത്തിന്റെ 3 കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ബൈ റോൾസ് തിയറം there exists c such that phi dash at c equals 0. So we are going to find a phi dash of x. Phi dash of x കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? f of p is a constant. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആണ്. So minus of f of x. f of x ന്റെ f dash of x. So minus f dash x minus ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ടേം. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തെല്ലാം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? ഇത്ര ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. phi dash at c equals 0 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം റോൾസ് തിയറം അനുസരിച്ച്. സോ പുട്ടിങ് x equal to c equal to 0. So we will get minus b minus c into f dash of c plus 2 into b minus c into a equals to 0. From here b minus c cancel ആയിപ്പോയി. ബാക്കി a യുടെ value we will get the value of the constant a as f double dash of c divided by 2. So we find out the value of the constant a. Now from equation number 1, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച phi of a equals phi of b ൽ നിന്ന് നമ്മൾ equation number 1 ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ equation number 1 ൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? f of b നെ മാത്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. So we will get f of b equals f of a plus b minus a into f of a plus b minus a the whole square into a. Now put the value of capital letter a. ഈ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. Okay, that is f double dash of c divided by 2. So this is the required equation that we need to find out. So with this we are concluding this class. Thank you all. നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതണം കേട്ടോ. സംശയം ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിലും ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്യും. താങ്ക് യു all.